डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि माता तृप्ता ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे बारे मरदाने नूं पुछया। मरदाना कहंदा जी सुल्तानपुर ते नाल रिहा सा, उदों बाद पता नहीं वो कित्थे गए। ये जिहड़े बचन सन, ये जिहड़ी गल सी, माता तृप्ता नूं इन्ना ज्यादा दुखदाई लगी कि वह बेहोश होके डिग पे। परसों इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। कितक बार मैं पुन सुध आई, लोचन ते सुन जल जाई। ग्रंथाकार जी कहते ने कुछ चिर इसे तरह बेहोश माता तृप्ता जी पै रहे। थोड़ी देर तो बाद उन्हां नूं होश आई है। जदों होश आई है, उठ के खड़े होए ने। अजे भी जड़ा अखां दा जल है ना, अथरुआं दा, वो सुक्या नहीं है। लगातार जिहड़े अथरू ने वो वह रहे। चतर कटी बैठो मरदाना, पौने उठ चलियो प्रभु जे थाना। चार कु घड़ियां मरदाना उत्थे बैठिया। इस तो बाद अचानक ही उठ के उस पासे चल पिया जिथे के गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बैठे हुए सन। तब त्रिपता और धीरज तर के, इस बिलोक और रही बिचर के। जदों मरदाना उठ के तुरया, उस वेले माता तृप्ता जी ने धीरज नूं मन दे विच धारण कीता और ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हुई। विचर के तो भाव यह है कि विचार कीते अपने मन दे नाल। वहर चलियो उठ तूरन जहवा, होए आत्मज मेरो तहवा। माता तृप्ता जी ने विचारिया कि बाहर नूं उठ के मरदाना काली दे नाल जिस पासे तुर पिया है, मैनू लगदा है कि मेरा पुत्र भी उत्थे होवेगा, इसने मैनू दस्या नहीं। बहुत दिन बीते आयो कर माही, बासर रहियो एक भी नाही। सोचदी है इन्ने सालां दे पिछों आया ते एक दिन भी इसने अपने घर दे विच आराम नहीं कीता, एक दिन भी ये घर दे विच नहीं रहा। इसे तरह हुण वापस जा रहा है। लगदा है कि जिथे हुण जा रहा है ना, उत्थे नानक होवेगा। इस बेद जननी मन गुणत मरर, असन लेके ओल। तूरन गवनी ताय कर, लीने रुचर निचोल। इस तरीके दे नाल माता जी ने विचार किया और फिर मदर असन ले ओल, भाव के भोजन झोली दे विच मिठे लैके वो मरदाने दे पिछे तुर पे ने। इस तो इलावा उन्होंने जिहड़ा सोहना चोला सी ना, वो भी नाल लिया।
मिली गैल में जह मरदाना, आतुर है कर बचन बखाना। रस्ते दे विच ही मरदाने नूं जाके माता जी मिले ने और बड़ा ही आतर होके, बड़ा ही अधीन होके उन्होंने एक बारी फिर मरदाने नूं इंज आख्या, कहंदे ने सुत नानक सो मेलो मोको, सुध मरदाने है कहो तेको। कहंदी है माता कि हे मरदानिया, किरपा करके मैनू अपने पुत्र दे नाल एक बारी मिला दे। मैं जानदी हां मरदानिया तेनू सारा कुछ पता है, तू मैनू दस्या नहीं। बहुत बरख पे देखियो नाही, मोह बड़े होयत छे मन माही। कहंदी है कि बड़े वरे बतीत हो गए ने, मैं अपने पुत्र दे चेहरे नू नहीं देखिया, मेरे मन दे विच बहुत ही ज्यादा वड्डा जिहड़ा मोह है ना वो जाग्या होया। सुन मरदाने तूशन कीनੰ, गुर पै लखियो न उत्तर दीनੰ। पर उस वेले मरदाने ने फिर कोई जवाब नहीं दिता। ये भी नहीं आख्या कि सतगुरु जी आए ने, ये भी नहीं आख्या कि वो नहीं आए, मैं नहीं जानदा। उस वेले मरदाना चुप कर रहा ते गुरु जी दे पास्यों वो डर रहा सी। जननी जान गई तेह बाता, चली तबे तेह के पछचाता। पर मरदाने दी चुप ने इस गल नूं साबित कर दिता कि गुरु जी आए हुए ने ते मरदाना उसे पासे जा रहा है। उस वेले माता तृप्ता जी सारी गल नूं समझ गए और मरदाने दे पिछे पिछे चल पे। जह बैठे बेदी कुल दीपा, पहुंचत पेते कूप समीपा। जेड़े खूह दे उत्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बैठे हुए सन, माता तृप्ता जी ते मरदाना उत्थे पहुंच गए। मात बिलो की दूरते, तूरन उठ सुख दाए। चरण बंदना शीस तर, कीनी आगे आए। हुण दूसरे पासे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने देखा कि माता जी आ रहे ने, काली दे नाल सुखां दा दान देण वाले गुरु जी उठे ने ते दूर जाके अगलवांडी माता जी दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीती। कौरी पर नानक को जननी, रोदन करत न जाए गननी। ग्रंथाकार जी लिखते ने माता तृप्ता जी ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं जफ्फी दे विच लै लिया, रोदन करत रोई जा रही है, ना जाए गननी। कवि जी कहंदे ने मैं बयान नहीं कर सकदा कि किन्ना रो रही है। चलियो बेलोचन ते बहु नीरंग, सुत बिरहा नाल जन कर सीरंग। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी प्रमाण देंदे ने कि अखां दे विचों इन्ना ज्यादा पानी वह रहा है, इन्ने ज्यादा अथरू गिर रहे ने, मानो के सुत बिरहा नाल जन कर सीरंग, मानो के विछोड़े दी अग नूं उन्हां अथरूआं दे पानी दे नाल वो ठंडा कर रही है, इस तरह लगदा है। अशर पात सो वस्त्र भिगोए, जो देखत सो गद गद होए। अथरूआं दे पानी दे नाल उसने मानो के सतगुरां दे कपड़ियां नूं भिओं दिता है, जिहड़ा भी देखदा है इस प्रेममई हालत नूं वो गदगद हो जांदा है। कौरी ते सुत को ना तजही, अदक बिरहा ते मिलन ना रजही। अपनी जफ्फी दे विचों वो अपने पुत्र नानक नूं नहीं छड़ रही, मानो के बहुत ज्यादा जिहड़ा विछोड़ा सी उस नूं दूर कर रही है। मिलत ना रजे, मिल के मानो नहीं रज रही। बदन बिलोकत सूंगत माथा, करत नेह सिर फेरत हाथा। बार बार सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे मुखड़े नूं तकदी है, मत्थे नूं चुंमदी है, बड़ा स्नेह करदी है, बड़ा प्यार करदी है और प्यार दे नाल अपने पुत्र दे सिर नूं पलोसदी।
होती बृद्ध बल ते तनहीना, पुन समीप बैसी सुख लीना। कवि जी कहते ने माता बृद्ध सी, बल तो हीनी सी, भाव कमजोर सी, पर जदों पुत्र दा मिलाप होया ते नाल लग के सतगुरां दे कोल बह गई है, सुख लीना, सुख दी प्राप्ति हुई। जब कालू ने सोध्यो पाई, बैस्यो वहर तात मम आई। हुण सारे पिंड दे विच ते ये रौला पै चुका सी। कालू जी नूं भी पता लगा कि मेरा पुत्र नानक बाहर आण के बैठा है। तत्शिन जीन तो रंगन पावा, हवै अरूढ़ तूरन तबावा। उसे वेले मेहता कालू जी ने अपनी घोड़ी दे उत्ते काठी नूं पाया है और उस दे उत्ते सवार होके छेती ही उस जगह दे उत्ते पहुंच गए। पिता बिलोक उठे दुख कंदन, पद अरबिंद करत पे बंधन। पिताजी नूं देख के भी उसे तरीके दे नाल दुखां नूं नाश करन वाले गुरु जी उठे ने और अपने पिता दे चरण कमलां दे उत्ते वंदना कीती, नमस्कार कीती। बड़वा ते उतरियो तत्काला, सो लायो गल प्रेम विसाला। घोड़ी दे उत्तों मेहता कालू जी थल्ले उतरे ने, अपने पुत्र नूं उन्हां ने जफ्फी पाई है, बहुत ज्यादा प्यार कीता। जन बहु भूखे मिलियो आहारा, मरत्यो प्यासे पायो बारा। हुण कवि जी प्रमाण दिंदे ने कि पिता जी नूं किस तरह दे सुख दी प्राप्ति हुई। कहंदे ने इस तरह मन लो कि जिवें बहुत भुखे नूं कितों रोटी दी प्राप्ति हो जाती है, या फिर किसी मर रहे आदमी दे मूंह दे विच कोई पानी पा दिंदा है, इस तरह दी सुख दी प्राप्ति हुई। नीर विमोचत लोचन दरते, गद गद बोलियो जाए न गरते। अखां दे विचों अथरू किरदे ने, गद गद बाणी हो गई है, गला भर आया है, मेहता कालू जी बोल नहीं सकते। अपर लोक सुन बहु कर आए, मिले भनत तर हरख बढ़ाए। इस तो इलावा पिंड दे होर भी बहुत सारे जिहड़े लोग सी उत्थे पहुंच गए ने, आण के सतगुरां नूं बड़ी खुशी दे नाल मिल रहे ने। बैठ गए सब तिस ही थाई, चौं दिश मद बेदी कुल राई। हुण सारे जाने मिल के बैठ गए ने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सारियां दे विचकार ने ते सारे आसे पासे बैठे ने। देख प्रेम बहु कोई ना बोला, एक कटका लग हवै रहे अडोला। एक घड़ी तक कोई भी ना बोलिया, प्रेम नूं देख के सारे बैठे रहे ने अडोल। त्रित तार त्रिपता गिरा उचारी, वार वार सुत तो परवारी। एक घड़ी तो बाद माता तृप्ता जी ने धीरी नूं धारण कीता है और आख्या है, वार वार सुत तैं परवारी। हे पुत्र, मैं तेरे तो कुर्बान जांदी हां, मैं तेरे तो कुर्बान जांदी। दर्शन दीनो आन के, मोको कियो निहाल। निसबासर तव हेत ते, चिंता तुर बेहाल। माता जी कहते ने कि मैनू निहाल किया है, अपना पवित्र दर्शन दिता है। रात ते दिन मैं इसे तरह का दर्शन लोचती रहिंदी हां और बगैर दर्शन तो मैं चिंता दे विच हुंदी हां और बेहाल रहिंदी हां। एक सुत हमरा दूजो नाही, घर तज रलियो फकीर नमाही। कहती है कि मैनू ते हमेशा ये सोचा घेर छड़दियां ने कि मेरा इको एक पुत्र है, दूसरा कोई पुत्र नहीं है, ते जिहड़ा एक परमेश्वर ने दिता है वह भी फकीरां दे नाल रल गया। पाए आदि रब सूरत सदा, अभिलाखत दर्शन है कदा। माता जी कहते ने असीं हमेशा ही झुरदे रहिंदे हां
ਵਿਸੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਬੀਤੇ ਤੁਝ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਿਰੇ ਅਬ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰੇ ਨੇ। ਅਵਿਲੋਕਤ ਆਨੰਦ ਬਿਸਾਲਾ, ਜਿਉ ਕਸ਼ਲਿਆ ਰਾਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਸੁਤ ਤੋ ਪਰਵਾਰੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਗੁਰ ਮਹਿ ਤਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਬ, ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਤ ਪੇ ਤਬ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨਾ ਅੰਬੜੈ, ਮੱਛੀ ਨੀਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਮ ਆਦਿਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਆਦਿਕ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੱਛੀ ਨੀਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਨੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ। ਜੋ ਰਤੇ ਸਹਿ ਆਪਣੇ, ਤਿਨ ਭਾਵੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਨ ਭਾਵੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਝਾਂ, ਖਨੀਏ ਵੰਝਾਂ, ਤਉ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਨਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਨੀਏ ਵੰਝੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਰਹਾਉ ਸਾਹਿਬ ਸਫਲਿਓ ਰੁਖੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਕਾ ਨਾਉ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਕਾ ਨਾਉ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਕਾ ਨਾਉ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ ਪੀਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਏ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਹੀ, ਵਸੈ ਹੱਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੀ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਿਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲਹੈ, ਜਾ ਸਰ ਭੀਤਰ ਪਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਏ ਦਾ ਧਿਆਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਭੀਤਰ ਤਾਲ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੰਧ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਸ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਲਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰਜ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਬੈ ਤਾਰ ਕਰ ਮਧੁਰ ਆਹਾਰ ਖਾਓ ਤਾਤ ਮਾਤਾ ਕਹੇ ਹੋਵੇ ਮੁਝ ਹਰਖ ਅਪਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਓ ਤਾਤ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਛਕ, ਹਵੈ ਮੁਝ ਹਰਖ ਅਪਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨਿਤ ਤ੍ਰਿਪਤਿਓ ਨਹੀਂ ਭੂਖ ਹਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਵਾਰ ਅਸ ਭੋਜਨ ਕੀਨਾ ਬਹੁਰ ਨਾ ਛੁਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਚੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਤਬ ਕਾਲੂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਕਿਆ ਖਾਇਓ ਨਹੀਂ ਭੂਖ ਤੁਮਾਰੇ। ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਐਸਾ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋ ਭੋਜਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੁਮੈ ਸਰਬ ਸੁਨਾਵੋ ਸੋ ਕਹੋ ਹਮੈ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਆਹਾਰਿਆ ਨਿਉ ਨਹਿ ਖਾਏ ਉਚਰ ਸੁਨਾਵੋ ਰਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਚਰ ਸੁਨਾਵੋ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਠਾਨੀ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਰੀਤ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਲੋਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਸਾਲੋਣੇ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਖਟ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ 6 ਸਵਾਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿੱਠਾ, ਸਲੂਣਾ, ਚਟਪਟਾ, ਭਾਵ ਤਿੱਖਾ, ਕਸੈਲਾ, ਖੱਟਾ ਤੇ ਕੌੜਾ, ਇਹ 6 ਰਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲਵੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਖਟ ਰਸ ਮੀਠੇ ਪਾਏ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 6 ਰਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 6 ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਉ ਏਕ ਜਾਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਨਦਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲੈ ਬੇਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਕਹਿ ਸਿਰ ਗੁਰ ਤੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ, ਪੁਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਿਖ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 17 ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਖ ਫਕੀਰੀ ਆਬ ਸੁਤ ਤਜੀਏ, ਨੀਕੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਤਨ ਸਜੀਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਨਾਹੀ ਸੋਹਿਤੇ ਤੁਜ ਤਾਈ, ਮਾਨੋ ਕਹਿਓ ਮਾਤ ਬਲ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੰਤ ਸੁਭਾਏ ਤੁਮਾਰ ਸਦੀਵਾ, ਜਨ ਵਡਿਆਈ ਕੇ ਭਲ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਨ ਵਡਿਆਈ ਕੇ ਭਲ ਸੇਵਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਨੀ ਕੇ ਪਟ ਤਾਰੇ, ਜਾਏ ਨ ਕਬਹੂ ਰਹਿ ਸੰਗਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਹਮੈ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਦਾ ਨਵੀਨੇ, ਅਪਰ ਨ ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀਨੇ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਕਹਾਂ ਤਨ ਤਾਰੇ, ਹਮਨੇ ਤੋ ਕਬ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਪਹਿਰੋ ਤੋ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਜਿਨੇ ਬਲੋਕ ਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੁਣ ਗੁਣ ਐਨਾ, ਸਮਝਾਵਣ ਇਤ ਉਚਰੇ ਬੈਣਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਣ ਉਚਰੇ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਪਹਿਰਨ ਕੀ ਸਭ ਰੀਤ ਬਤਾਈ, ਜਿਹ ਕਰ ਮਨਜ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ। ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ, ਸੁਪੇਦੀ ਸਤ ਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਰਨ ਪੈਰ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣਾ, ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਮਾ ਜਾਂ ਚੋਗਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਤਨ ਜੋਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਮਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈਦਾ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ
ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਵਰ ਬਾਤੈਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਾਲੂ ਬਹੁਰ ਅਲਾਏ, ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਕਰ ਕੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਏ ਬਹੁ ਥਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ, ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਆਇਆ। ਰਹੋ ਤਾਮ ਕੀ ਜੈ ਬਿਸਰਾਮੂ, ਜਾਵਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੀਜੈ ਨਾਮੂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਬਾਜਨ ਪਰ ਆਰੂੜਤ ਹੋਵੋ, ਚਰਨ ਚਲਨ ਸ਼ਰਮ ਸਭ ਹੀ ਖੋਵੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ हे ਨਾਨਕ, ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਚੱਲ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਣ ਉਚਾਰੇ, ਇਹ ਬਾਜਣ ਨਹੀਂ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸੰਗਾ, ਐਸੋ ਹੈ ਮਮ ਪਾਸ ਤੁਰੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ, ਅਸ ਤੁਰੰਗ ਬਾਂਧਿਓ ਕਿਹ ਥਾਈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਘੋੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣ ਪਿੱਤ ਕੇ ਬਚ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਕਹਿ ਸੁਖ ਸਦਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਇਨੇ ਸਾਖਤ ਬੁੱਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਕਾਠੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਮਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਾਂਗ, ਤੇਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਧਾਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਬਰਛੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਗਾਤਰਾ ਹੈ। ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ, ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਗੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਧੌਂਸਾ ਅਤੇ ਨੇਜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਚੜਿਆ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਭਾਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਤਬ ਤੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ, ਹਿਤ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਤ ਹਿਰਦੈ ਮੋਹ ਤਵ ਨਾਹੀ, ਮਿਲੋ ਕੁਟੰਬ ਚਲੋ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, हे ਪੁੱਤਰ, ਰਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਬੇਦੀ ਅਪਰ ਸਨੇਹੀ ਸਭ ਹੀ, ਕਰਤ ਉਡੁਕ ਆਏ ਹੈ ਕਬਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨੇਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਓਗੇ। ਤਬ ਪਾਛੇ ਕਰ ਰੁਚਰ ਬਨਾਵਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਹਮ ਬਹੁ ਦਰਬ ਲਗਾਵਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि तेरे जाण तो पिछों असी पुराने घर नूं ढा के बड़ा सोहना जिहड़ा घर है ना वो दोबारा तैयार कीता है, नवां बनाया है। हे पुत्र असी उहदे उत्ते बहुत सारे पैसे खर्च कीते। चलो तात अब ताको देखो जिह में बैठत हरख अभिषेको। कहंदी है चलो घर चलो ते जाके उस नवे बने हुए मकान नूं देखो, उस दे विच बैठो, उस दे विच बैठण दे नाल ही खुशी मिलदी। सो बनवाए तुमरे हेता बोले प्रभु कृपा न केता। माता तृप्ता जी कहंदे ने जिहड़ा नवा घर बनाया है वो तुहाडे रहण दे वास्ते वसण दे वास्ते बनाया है। इस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी माता ने आख्या ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर इस शब्द दियां अखीरलियां सतरां इस तरह बयान कीतियां। कहंदे ने कर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवान। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हे परमात्मा तेरे नाम जपण तो पैदा होने वाली खुशी मेरे लिए महल माड़ियां हन, जिहड़ी तेरी कृपा दी दृष्टि है वो मेरा परिवार है। हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार। गुरु जी कहंदे ने जो तुहानू चंगा लगदा है वो मेरे लिए हुक्म करन अते होर बेअंत बोल बोलन दे समान है। गुरु जी परमात्मा दे अगे इस तरह दी अर्ज करदे ने। नानक सच्चा पात साह पूछ ना करे विचार। गुरु जी कहते हैं कि इस तरह का जीवन जीण वालियां दी सत स्वरूप परमात्मा पुछ पड़ताल नहीं करता, क्योंकि वो आप पूरे हुंदे हन। बाबा होर सौना खुशी खुआर जित सुतै तन पीड़िए मन मह चलै विकार। गुरु जी कहते ने हे भाई उपरोक्त तो भिन्न महलों दे विच सौण तो पैदा होने वाली खुशी अंत दे विच ख्वार ही करदी है, क्योंकि उन्हां विच सौण दे नाल शरीर दुखी हुंदा है और मन दे विच विकार पैदा होण लग जाते हैं। इस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस शब्द का बखान किया। सुन जननी मन बचन को अब लो हृदय उदास देश विदेश बिलोक के बाहरो आए आवास। कहते ने हे माता जी सुनो मेरे बचना नू, मेरा जिहड़ा हिरदा है ना अजे बहुत ही ज्यादा उदास है। गुरु जी कहते ने देशां विदेशां नू देख के फिर मैं तुहाडे कोल घर दे विच जरूर आ जावांगा। हे सुत तैं अस बैण उचारे हृदय शांत क्यों आव हमारे। कहंदी है हे पुत्र तू इस तरह दीयां गल्लां कर रहा जिहड़ियां सानू जचदियां नहीं हन, चंगियां नहीं लगदियां। कहंदी है हे पुत्र इस तरह दीयां गल्लां जदों तू करदा है ते मेरे हिरदे दे विच शांति नहीं हुंदी। द्वादश बरख बतीते आए प्रविशे सदन ना पग एक पाए। देखो 12 सालां तो पिछों तुसीं आए हो ते फिर तुसीं घर दे विच एक पैर तक नहीं पाउण दे लई राजी। वहर ते वहर करो तुम प्याना हमरो न कहियो एक तुम माना। माता जी कहंदे ने बाहर दी बाहर ही तुसीं अगे जाना चाहुंदे हो, साडी कही हुई गल नूं तुसीं नहीं मनदे। कहते दुख मन कीन उदासू ज्यों तुम कहो करें तमासू। कहंदी है पुत्र दस तेनू की दुख है, तेरा हिरदा तेरा मन क्यों उदास है। कहंदी है कि जिस तरह तुसीं आखोगे असीं सारा परिवार उसे तरह करांगे। निज स्त्री को जे दुख मानो और ब्याह कर दे बखानो। हुण माता जी आप ही गल्लां कही जा रहे ने। कहंदे ने माता तृप्ता जी कि हे नानक जे तू अपनी घर वाली तो दुख मनदा है ते तेरा मैं होर ब्याह कर देनी है। दस कि तू अपनी घर वाली तो दुखी है। सब किछ कर में दीन विधाता ज्यों तुम चाहो करें त्यों ताता। हे पुत्र विधाता ने परमेश्वर ने घर दे विच सारा पदार्थ दिता होया है, अमीरी बनी हुई है, जिस तरह तू पुत्र आखेगा असीं उसे तरह करांगे। पर दस तेनू की दुख है, क्यों उदास है। श्री नानक सुन बैन उचारे
जो संजोग लिखा कर तारे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, माता जी मैं अपनी पत्नी तो दुखी नहीं हाँ। जो कुछ परमेश्वर ने कीता है संजोग, वो चंगा कीता है, माड़ा नहीं कीता। सोई भला ना चाहो औरी, जह राखै रहो तेह ठौरी। गुरु जी कहते ने, जिहड़ा संजोग कीता होया, भाव के जेकर मेरा सुलखणी दे नाल विआह होया होया ते भला होया, ना चाहो औरी, मैं दूसरा विआह नहीं कराना चाहता ते दूसरे पासे परमेश्वर जिस तरह रखदा है मैं उसदी रजा दे विच भी रहना चाहुंदा। रहन जान हमरे कर नाही, श्री करतार अधीन गाही। हे माता जी, किते रहना जां कितों चले जाना ये साडे हथ वस नहीं है, ये करतार दी मर्जी है, ये परमेश्वर दे अधिकार दे विच है। साडा किते आ जाना ते साडा किते चले जाना। जह चाहत सो तहां पठावे, जिस बिन एको बोल ना आवे। हे माता जी, परमेश्वर जदों किसे नूं किते भेजदा है उसदी अपनी रजा हुंदी है, जदों घर दे विच ठहराउंदा है वो भी उसदी रजा हुंदी है। जिस बिन एको बोल ना आवे, कहण तो भाव है कि एक बोल भी नहीं बोल सकीदा उस परमेश्वर दी रजा तो बगैर। हित कर कालू कह सुन ताता, छड़ अवाइयां करे जो बाता। बड़े हित दे नाल, बड़े प्यार दे नाल ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी कहते ने, हे पुत्र छੱਡ इन्हां अवाइयां गल्लां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ तू कर रहे हैं। भेख फकीरी तन ते त्यागो, सदन कृत मैं मन अनुरागो। हे पुत्र फकीरां वाले भेस नूं शरीर तो ला दे ते अपने घर दे कंमां दे विच अनुराग धारण कर, रुचि रख। जब के बिछुरे मिल गए अबे, अब बिछड़ोगे मिलना कबे। पिता कालू जी कहते ने कि उदों दा विछड़िया 12 सालां तो पिछों हुण आण के मिलिया है, हुण जेकर चले जावेगा ते पता नहीं फिर कदों मिलेगा। कहते ने मेला होए के बहरो नाही, वृद्ध भये बल नहीं तन माही। दोबारा जदों आवोगे ते पता नहीं तुहाडे नाल साडा मेल होवेगा कि नहीं होवेगा, क्योंकि असीं दोवें बड़े बुढ़े हो गए। बैस बतीत गई मम सारी, जरा ग्रास लिया देह हमारी। पिता कालू जी कहते ने, हे नानक पुत्र सुन, मेरी सारी दी सारी उम्र बतीत हो गई है, हुण मैनू बुढ़ेपे दे रोग ने ग्रस लिया। अंत समा अब पयो समीपा, सुन बोले बेदी कुलदीपा। पिता जी कहते ने कि मेरा लगता है हुण अखीरला समा नेड़े है। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर एक होर शब्द मारू राग दे विच उचारण कीता। मारू महला पहला, पिछो राती सदड़ा नाम खसम घाले। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जिन्हां नूं प्रभु पिछली रात भाव प्रभात दे वेले सदा भेजदा है, ओही मालक दा नाम लैंदे हन। खेमे छतर सराय चे दसन रथ पीड़े। गुरु जी कहते ने कि उन्हां दे दरवाजे ते हर वेले तंबू, छतर, कनातां अते रथ कसे हुए त्यार बर त्यार रहिंदे हन। भाव के उन्हां नूं हमेशा प्रतिष्ठा दी प्राप्ति हुंदी। जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिन को सद मिले। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, हे परमेश्वर जिन्हां ने तेरे नाम की आराधना कीती हुंदी है, उन्हां नूं ये पदार्थ हमेशा मिलते रहंदे हैं। बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार। गुरु जी कहते ने, हे प्रभु मैं मंद भाग ते झूठा, नाम ना पाया तेरा, अंधा परम भूला मन मेरा। कहते ने परमात्मा नूं कि मैं तेरे नाम की प्राप्ति नहीं की, हे प्रभु, क्योंकि मेरा अज्ञानी अन्ना मन भरम दे विच भुलिया रहा। रहाओ साध कीते दुख पर फुड़े, पूरब लिखे माए। गुरु जी कहते ने, हे मां जो स्वाद माणे हन उन्हां दे बदले दुख वध गए हन, जो पहला ही लिखे हुए सन। कहण तो भाव है
ਕਿ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ, ਦੁਖੈ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਮਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਵਿਛੜੈ, ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਖੇਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲਾਵੜਾ ਇਨ ਤਨ ਕੀਤੇ ਭੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਵਿਜੋਗੀ ਮਿਲ ਵਿਛੜੇ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਤਵ ਤੂਸ਼ਨ ਕੀਨੰ, ਪੁਨ ਜਨਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਦਿਨੰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਸੁਭਾਏ ਇਹ ਸੁਤ ਤੇਰਾ, ਅਬ ਕੇ ਬਚਨ ਮਾਨੀਏ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਕੇ ਬਚਨ ਮਾਨੀਏ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਨਾ। ਸਦਨ ਬਿਖੈ ਕੋ ਦਿਨ ਚਲ ਰਹੀਏ, ਗਮਨ ਕਰਨ ਹਟ ਨਹੀਂ ਗਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਪੂਰਨ ਕਰ ਅਭਿਲਾਖ ਹਮਾਰੀ, ਸਮਾਂ ਬਤਾਵੋ ਦਹੋ ਦਿਸ਼ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤਿਜ ਬਲੋਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਗਾਈ, ਵਿਛੋਰੇ ਹੀ ਸਭ ਬੈਸ ਬਤਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਅਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਧ ਪੈ ਮਨ ਬਹੁਰਾ ਲਲਚਾਵਾ, ਅਭਿਲਾਖਤ ਨਿਸ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਜਨਨੀ ਕੀ ਇਸ ਬਿਦ ਬਾਣੀ, ਦਇਆ ਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਾਨੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਹ ਤੇ ਉਠ ਗਮਨੇ ਹੈ ਸੰਗਾ, ਸਭ ਕੇ ਉਰ ਪਾ ਹਰਖ ਉਮੰਗਾ। ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਮੰਗ ਹੈ। ਆਣ ਸਦਨ में प्रभु सुहाए, ਲੋਕ ਮਿਲਨ ਬਹੁ ਆਏ ਤਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੰਧਨ ਕਰੈ ਜੋੜ ਦ્વੈ ਪਾਨਾ, ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਭ ਕੋ ਸਨਮਾਨਾ। ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਣ ਆਣ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਥਾ ਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
लालू के हेठा काम को गयो सुनो ते ठाए, रसा पाद तूरन तरे मिले आन बहु पाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਭੂਰ ਪੀ ਅਜਰ ਮਝਾਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਵੇਂ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਨੋ ਸਭ ਤਾਈ, ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਸਿਰ ਜਗ ਹੈ ਸਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਰਾਏ ਜੇ ਆਦ ਮੁਲਾਣਾ, ਗਾ ਪਰਲੋਕ ਸੋ ਨਰਨ ਬਖਾਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਏ ਪਰ ਪੰਚ ਪਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਨ ਸਜਾਤ ਇਹ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨੁਰਾਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਸਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਤਜੈ ਮੋਹ ਇਸ ਥਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਓ ਭਗਤ ਜਿਨ ਮਨ ਮੈਂ ਤਾਰੀ, ਸੋ ਗਮਨ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗਮਨੈ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧਨ ਬਿਖੇ ਨਰ ਮਿਲਨੇ ਆਏ, ਤਨ ਤਨ ਸੁਣ ਬੈਨ ਅਲਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤਨ ਤਨ ਸੁਣ ਬੈਨ ਅਲਾਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, हे ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਗਏ ਬਹੁਰ ਉਸਤਤ ਸਭ ਕਰਹੀ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਰਹੀ। ਕਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਪੁਰਖ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਰਹੀ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਖ ਨਸਾਹੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਖ ਨਸਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਮੁਝ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਖਾ, ਬਾਲੇ ਮਿਲ ਕੁਟੰਬ ਕਰ ਕਾਂਖਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ
ये जिन्नियां भी सारियां साखियां ने ये भाई बाला जी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं सुना रहे ने। हुण भाई बाला जी सुणाउंदे सुणाउंदे साखी कहंदे ने, हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी सुनो, उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मैनू इस तरह हुक्म किया, बाले मिल कुटुंब कर कांखा। भाई बाला जी कहंदे ने मैनू सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या, भाई बाला तू भी अपने घर जाके अपने परिवार नू मिल जाके। मिल कर तिन तूरन चल आइयो, मोह पंख तिन जिन फस जाइयो। कहंदा बाला के मैनू नाले ते घर जाण दी आग्या दिती ते नाले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या, भाई बालिया छेती मुड़ के परिवार नू इत्थे वापस मेरे कोल आ जाई। मोह पंख तिन जिन फस जाइयो, किधरे ये ना होवे कि मोह रूपी चिकड़ दे विच तू तिनका बन के फस जावे, छेती मुड़ के आ जाए। बेदन कमल वंश कर हंसू, मैं चल गा तिन कर पर संसू। भाई बाला जी कहंदे ने, हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, बेदियां दे कमल रूपी कुल दे खड़ावण वाले जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हंस वर्गे ने, मैं उन्हां दी प्रशंसा करदा होया अपने घर चला गया। निज कुटुंब मिल मोद बड़ा कर, आवत पाहों टिग कर ना कर। भाई बाला जी कहंदे ने मैं अपने घर गया, अपने सारे परिवार नू खुशियां ते खेड़े दे नाल मिलिया, आवत पाहों टिग करना कर। ते फिर मैं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे बचन दी संभाल कीती ते छेती ही मिल के जो दया दे कर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दे कोल वापस आ गया। इस जगह दे उत्ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस अध्याय की समाप्ति करते हैं। कल नूं नवे अध्याय दे नाल मैं अगली कथा का प्रारंभ करांगा। समय की समाप्ति है। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो मनहार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।